স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। ভালো আছেন সবাই? যে জি স্যার, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা শুরু করি। তো আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং টু ইউ অল। We are in information technology CS certificate level, and today we'll discuss information technology. And we know the information technology here is learning object 3 to 7. So we have completed learning object 3, 4 as well as 5. Today we'll discuss learning object 6. So 6 is the telecommunication network. So here the basic of the internet and other telecommunication networks, business application, cloud technology, and Internet of Things. That means IoT. So here concept of network, basic component, function, and types of telecommunication network in the business with use in business, and functions of major component telecommunication network hardware and other thing, concept of client server network and concept behind CTP IP, and understand the 7 layer of OSI network model. So this is the learning thing in our learning subject 6. So let's start. Here, if we see the telecommunication network, we know the telecommunication is refers the transmission of information. আসলে information transmit করাটা, that signals over a distance of the purpose of communication. আমরা যে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে কাজ করছি বা আমরা ব্যবহার করতেছি, আসলে যেমন হলো ট্রান্সমিট করছে ডাটা একটা সিগন্যালের মাধ্যমে। সো উই ক্যান সে এ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক is a collection of terminal nodes. If we see the picture, collection of terminal nodes link are connected so as to enable telecommunication between the terminals from one, that means within the nodes. The transmission link connect the nodes together. এখানে এই যে আমরা দেখছি, দেখেন আমরা ইউজার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতেছে এক একটা স্টেশনে, এর সাথে কানেক্ট করা হচ্ছে থ্রু দ্য নোড। এবং এই নোডে যে আহ, আমার যে ট্রান্সমিট হচ্ছে ডিস্টেন্স সিগন্যালের মাধ্যমে থ্রু দ্য টাওয়ার। সো ইট ইনভলভ দ্য ইউজ অফ ভেরিয়াস টেকনোলজিস সিস্টেম to transmit voice, data, and multimedia contents. And we know that telecommunication is the range of communication method including telephone network, wireless network, internet connectivity, satellite communication, and more. So within this system, data flow, use of data flow through, if we see, access network, then aggregation, and then with the core system, then external network, and just vice versa. So each terminal, that means is like a node, like a terminals in the network usually has a unique address. So message or connection can be routed to the correct recipient. মানে যার কাছে আমি তথ্য পাঠাচ্ছি, আমরা যে ফোনে কথা বলতেছি অথবা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, সে যেন পায়। এবং এটা কিভাবে যাচ্ছে? থ্রু দা আমার এই মেসেজটা একটা ইউনিক অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ইউনিক জায়গায় যাচ্ছে এবং যাকে পাওয়ানোর কথা কারেক্ট পারসন যেন পাচ্ছে। দ্য কালেকশন অফ অ্যাড্রেস ইন দ্য নেটওয়ার্ক ইজ কল্ড এ অ্যাড্রেস স্পেস। সো হিয়ার টেলিকমিউনিকেশন is a collaboration of terminal nodes linked with connected so as to enable telecommunication between the terminals. And if you see here,
telecommunication network model. So what is the model? Look, a telecommunication network is any arrangement where a sender transmit a message to a receiver over a channel consisting of some of medium. If we see here, look here, is the from here, one sender sending the message through the channel, and basic component of telecommunication networks are five. That means it's required the terminals, telecommunication processor, telecommunications channel, and our PC or computer, telecommunication software. So these five are, if we see here, number one, terminals that can be PC and for connect with the other terminal, and then the telecommunication processor, number two, number three, telecommunication channel, and then through that channel again telecommunication processor, then convert it to the within the system, that is computer, that communication software through use the telecommunication software. So this way, this arrangement of telecommunication equipment media include the software where a sender transmit a message to a receiver over a channel consisting of some type of medium. So we can say, surely we can say that a telecommunication network is any arrangement where a sender transmit a message to a receiver over a channel consisting of some sort of medium. So this is the telecommunication model. And if we see the network enterprise, if you see here, the enterprise means bigger. So a enterprise network is an enterprise communication backbone for an organization that helps connect computer and related devices across the department within the organization and working group through the network, facilitated insight, data accessibility. So one department data can be used through the another department, or all the requirement, all the necessity department that would be able to access. An enterprise network is also known corporate network. So corporate networking bolte বুঝায় enterprise network. So enterprise network is the evolution of organizational transition for the that means company. That means historically, enterprise is a part of wider ecosystem or interconnected partners. So we can say enterprise network architecture refer to the specific setup and layout of enterprise network. This type of system provide vital support for a business, for survival of the business, and from the VoIP, voice over internet protocol, and telecommunication system to data storage and their data analysis, etc. All of these are the serve for a good and corporate enterprise networking architecture. So if you see the left side, here the network enterprise. Look here, each office connected with another office, if is the principal office or holding company, and connected with this branch office, and that network can be used through the remote user. So this way, enterprise network architecture can be possible, and enterprise networks also the corporate network. So if we see the concept of network, look here. So the generic term of network refers to the group of entities, that means object or people who are using that connectivity, that are connected to one another within the organization or enterprise. A network, therefore, allow material or immaterial element to be circulated among all of these entities based on well-defined rules.
So within the organization, all department can be used through this channel or through this network. So network is a generic term of network, refers to the group of entities that are connected to one another. Now, the very vital thing is here, a lot of MCQ within this box, look here. So we can say the basic concept of computer network, if you see the types of computer network, there are lot of types, different types of computer network, but main is LAN, MAN, and WAN. And if you see the network architecture, that means client-server network architecture, peer-to-peer network architecture. And again, network topologies. Here, a lot of topologies we have, the star, ring, bus, hybrid, and others. So network communication technologies are internet, extranet, and intranet. So intranet, extranet, and internet. So what is intranet and what is internet? We'll see. So when referred to our local telecommunication service, this will be our home or other things or office. We are using that type of item. So telecommunication network, there are some alternatives. Look here in the right side is the telecommunication network alternatives. Here the different types of antenna and panel sector, router, hotspot, etc. So in this way, here, if we see the intranet, that internet use within the organization, within the organization, and extranet, that network connect through the outsider stakeholder with the organization. And intranet is the global purpose. Now, the telecommunication network alternatives that we have seen in previous slide. So telecommunication network alternative include network model, network type, media, wireless technologies, telecommunication processor, telecommunication software, network topologies, network architecture and protocols, bandwidth alternatives, switching alternatives, etc. So that item support for communicating and its help for telecommunication network alternatives. So if you see the networks, that means network alternatives here, networks, that means internet, intranet, extranet, wide area network, local area network, that is LAN, client server network, network computing, peer-to-peer network, etc. are the networks. Then if you see the media, twist pair media, that is cable, coaxial cable, fiber optics, microwave radio, telecommunication satellite, cellular and CSP system, wireless mobile, LAN system, these all are the media. And if you see the processors, modems, multiplexer, switch, router, hub, gateway, front-end processor, private branch exchange, all are the processor. And the software used for the telecommunication network are network operating system, telecommunication monitors, web browsers, middleware, etc. And if you see the channels, there are the analog or digital channel, switch or non-switch channel, circuit or message stage channel, packet, cell switching, etc. Bandwidth alternative, etc. And if you see the topology or architecture, there are star topology, the ring topology, bus topology, etc. And the architecture as WSI and TCP/IP modular architecture and protocol. So here we have seen
telecommunication network alternatives are network model, network types, media wireless technology, processor, network software, topology, etc. Now, the types of telecommunication network. So basically, we know the wide area network, one, local area network, LAN, virtual private network, VPN, client server network, network computing, peer-to-peer network. So if you see the picture, one, wide area network is the combination of more than one LAN. And LAN, that means local area network within organization, within a group, within a system, etc. And MAN, metropolitan area network, within the metropolitan area, etc. Now the telecom system. স্যার একটা প্রশ্ন করতে পারি? Please. স্যার আমাদেরকে মনে হয় স্যার বাংলায় পড়ালে ভালো হতো স্যার। বাংলা বুঝলে একটু বুঝতে সুবিধা হতো স্যার, ইংলিশে আসলে বুঝতে সমস্যা হয়। আচ্ছা, এটা তো আমাদের সিম্পল কথাই বলতেছি। ওকে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। সো স্যারেরা যে আমাদের তো আসলে ইংলিশ পড়েও তো আপনারা তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন। তো সামনে সবই তো ইংলিশ থাকে। হ্যাঁ? তো মোটামুটি ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। মিক্সড করে পড়ি আরকি। So here the telecommunication system. This system that means digital system এবং analog system. এই সিস্টেমকে আমরা বলতে পারি টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম আসলে কনসিস্ট করে বা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার যেটা ট্রান্সমিট করে ইনফরমেশন ফ্রম ওয়ান লোকেশন টু অ্যানাদার, একটা এরিয়া থেকে আর একটা এরিয়ায় ট্রান্সমিট করে। যেমন আমরা যদি এখানে ডান পাশে দেখি, এখানে মাইক্রোফোনে আমরা কথা বলছি। এখানে এই যে কথাটা বলছি এটা অ্যানালগ সিস্টেম, সেটা এডিসির মাধ্যমে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা হচ্ছে ডিজিটাল সিস্টেমে। দেন সেই সিগন্যালটা আবার ডিএসসির মাধ্যমে আবার অ্যানালগ হয়ে সেটা আমরা আউটপুট হিসেবে আসতেছে। এখান থেকে আউটপুট অ্যান্ড উইদিন দ্য সিস্টেম এখানে প্রসেস হচ্ছে। দেন আমরা আউটপুট পাচ্ছি। ইনপুট থেকে আউটপুট পাচ্ছি। সো এই সিস্টেমটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের ব্যবহার করে এই সিস্টেমে আমরা ট্রান্সমিট করছি ইনফরমেশন একটা এরিয়া থেকে বা একটা লোকেশন থেকে অন্য লোকেশন। দিস সিস্টেম ক্যান ট্রান্সমিট। এই ট্রান্সমিট আমরা কিভাবে করতে পারি? আমরা টেক্সট মেসেজে করতে পারি, ডেটা পাঠানোর মাধ্যমে করতে পারি, গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে করতে পারি, কথা বলা বা ভয়েস এর মাধ্যমে করতে পারি, ট্রান্সমিট করতে পারি। ডকুমেন্ট সেন্ড করে যেমন আমরা WhatsApp এ যেই ট্রান্সমিট গুলো করতেছি, যে আমার অফিসিয়াল কাজগুলি করছি আমরা সবাই বিভিন্ন গ্রুপে। এগুলি সব কিন্তু আসলে এখানে টেলিকমিউনিকেশন এটা একটা সিস্টেমের মাধ্যমে যাচ্ছে। অথবা ফুল মোশন ভিডিও আমরা এখানে ইনফরমেশন পাঠাচ্ছি। এই ২ টা বেসিক টাইপের সিগন্যাল হচ্ছে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল। অ্যানালগ সিগন্যালটা কি? অ্যানালগ সিগন্যালটা হচ্ছে এটা কন্টিনিউয়াস ওয়েভের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করে। ইনফরমেশন অল্টার ক্যারেক্টারিস্টিক মানে ওয়েভের মাধ্যমে। যেমন আমরা যদি দেখি এখানে এই যে 2nd লাইনটা দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ সিগন্যাল। আর ডিজিটাল সিগন্যাল কোনটা? এই মাঝখানেরটা। আর ডিজিটাল আমরা জানি বাইনারি পদ্ধতিতে সব ডিজিটাল হয়। যার ২ টাই মাত্র 0, 1 এটার মাধ্যমেই ক্যালকুলেশন করা হয় সবকিছু। তো ডিজিটাল সিগন্যালটা হচ্ছে এটা এখানে ডিস্ট্রিক্ট প্লাস গুলি এটা আইদার অর নর মানে অন হবে অথবা অফ হবে। মানে অন হওয়া কি 1, অফ হওয়া মানে 0। রিপ্রেজেন্টেশন সিরিয়াল পর দ্যাট মিনস সিরিজ পর বিট। একাধিক বিট আমরা জানি বিট কি 0, 1 এটাকে বিট বলে। আর বাইট হচ্ছে এটার ৮ টা বিট মিলে একটা বাইট হয়। আমরা এর আগে দেখেছি আগের ক্লাসে। সো দিস কোয়ালিটি অ্যালাউ দেম convey information in a binary that form can be clearly interpreted the computer. মানে কম্পিউটার যেন বুঝে ভাষাটা, এখান থেকে আসলে সিগন্যালটাকে ডিজিটাল কেন করা হয় আল্টিমেট সেখান থেকে মানে যেন কম্পিউটার এটা প্রসেস হতে পারে। আর কম্পিউটার আমার ভাষা আসলে ওর একটাই ডিজিটাল বা বাইনারি।
তো ওইটা করে তারপরে সে আবার এখানে প্রসেস করতেছে। সো এখানে এডিসির মাধ্যমে কনভার্ট হয়, প্রসেস হয়, দেন ডিসির মাধ্যমে গিয়ে আবার সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ইনপুট, প্রসেস অ্যান্ড আউটপুট। Then if you see the telecommunication media, here are তিনটা কমন টাইপের মিডিয়া রয়েছে। এটা আসলে এগুলি কিন্তু আসলে ওয়্যার মিডিয়া। ওয়্যার মানে কি কেবল। এই মিডিয়া বলতে কি বোঝায়? এটা এমন ধরনের ইকুইপমেন্ট সিস্টেম, এখানে মেটাল ওয়্যার হতে পারে, তারপরে স্যাটেলাইট রেডিও হতে পারে, অপটিক্যাল ফাইবার ইয়ে হতে পারে, ইলেকট্রিক্যাল ম্যাগনেটিক সিগন্যাল হতে পারে। সো এখানে একটা ওয়্যার আছে, আর একটা আছে ওয়্যারলেস। ওয়্যার কি? এ ওয়্যার সেটআপ ইউজ ফিজিক্যাল কেবল। যে মানে কেবলটাকে ফিজিক্যাল কেবল লাগবে ওয়্যার সেটআপে to transmit data between different devices and computer system. বিভিন্ন ডিভাইস থেকে বা কম্পিউটার থেকে আমি যখন ডাটাটাকে ট্রান্সমিট করতেছি, আমার কিন্তু কেবল লাগতেছে। এটা কোথায়? ওয়্যার টেলিকমিউনিকেশন, ওয়্যার। এই ওয়্যার নেটওয়ার্ক ইজ ইউজ ফর ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল one end to other. So most wire network eternal cable transmit between connected pieces, যেখানে যার সাথে কানেকশন করা আছে, কানেক্ট করা আছে কেবলের মাধ্যমে, তার মাধ্যমে কিন্তু ডাটা সে ট্রান্সমিট করতে পারছে। তো ওয়্যার মিডিয়া বলতে আমরা বুঝাচ্ছি দ্যাট ট্রান্সমিশন material manufactured so the signal will be confined to the narrow path and will behind the predictably, যে আপনার ওয়্যারের মাধ্যমে আমরা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি বা এখান থেকে আমার ডাটা ট্রান্সমিট হচ্ছে। ওয়্যার নেটওয়ার্ক ইউজ করা হয়, ডিফারেন্ট ইলেকট্রনিক সিগন্যাল এখানে এটার মাধ্যমে যায়। সো এটা আসলে ৩ ধরনের, বেসিক্যালি অনেক ধরনের আছে। মূল হলো ৩ টা। টুইস্ট পেয়ার ওয়্যার, আরেকটা হচ্ছে কোয়াক্সিয়াল ক্যাবল, আরেকটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক্স। এই ফাইবার অপটিক্স এর অপর নাম হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার। সো ওয়্যার মিডিয়ার এই যে ৩ ধরনের ওয়্যার এখানে বলা হয়েছে, এই ৩ টা কিন্তু ডান পাশে চিত্রে রয়েছে। যেমন আমরা দেখি টুইস্ট পেয়ার ক্যাবল, এর নির্দিষ্ট কিছু বেইজ থাকে। হ্যাঁ, কোয়াক্সিয়াল ক্যাবল এর ভিতরে যা অবস্থানগুলি, ফাইবার অপটিক্স এই ধরনের হয়। সো হিয়ার, সো এই যে টুইস্ট ওয়্যার, এটা কনসিস্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড কপার থাকে এখানে। আর কোয়াক্সিয়াল ক্যাবল যেটা, সেটাকে আসলে খুব পাতলা থাকে কপারের চেয়ে। এবং ফাইবার অপটিক্স যেটা, সেটাকে কি বলা হয়? এটা ক্লিয়ার গ্লাস বা ফাইবার থাকে এবং প্রত্যেকটা থিকনেস একটা মানুষের চুলের মতো পাতলা বা চিকন, মানে অনেক সূক্ষ্ম। আর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিট মিডিয়া হচ্ছে রেডিওর সিগন্যালের মাধ্যমে হয়। And আমরা ওয়্যারলেসটা নিচে দেখতেছি, এটা হলো আমরা এখন দেখছি হলো ওয়্যার্ড কেবল দিয়ে যেগুলি। যেমন এখন আমরা যদি ডান পাশে দেখি, আমার ইন্টারনেট আছে, এর সাথে কম্পিউটারের লিঙ্ক হয়েছে। ইন্টারনেট আপনার এমনি আসে নাই, হয়তো মডেম অন্য কোনো লিঙ্কের মাধ্যমে আপনি লিঙ্ক করলেন, হ্যাঁ, কানেক্ট করলেন। এরপর এই কম্পিউটারের সাথে আপনি অন্যান্য সুইচ বা হাবের মাধ্যমে আপনি হয়তো আরেকটা কম্পিউটার করলেন, আরেকটা কম্পিউটার দিলেন, প্রিন্টার লাগালেন, আরো অনেক কিছু মাল্টিমিডিয়ার জিনিস লাগালেন। তার মানে এটা প্রত্যেকটার সাথে কেবল কিন্তু যুক্ত আছে। তাই এটা হচ্ছে ওয়্যার, ওয়্যার টেকনোলজি। The wire communication refers to the transmission of data over a wire-based communication technology. এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলি টেলিফোনের যে নেটওয়ার্ক আছে, যেমন টিএনটি ফোন। এখন হয়তো আমরা ব্যবহার কম করি, একসময় এটা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক টিএনটি ফোন। এখন যেহেতু মোবাইল হয়, ওইটার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমে গেছে। এবং কেবল টেলিভিশন, যেটা কিন্তু কেবল লাগানো হচ্ছে। তারপর হচ্ছে আমরা ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস পাচ্ছি, ফাইবার অপটিক্যাল কমিউনিকেশন, এই সবগুলি ওয়্যার টেকনোলজির অংশ। সো ওয়্যার টেকনোলজি মোর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়্যার কমিউনিকেশন। ওয়্যার টেকনোলজিটা ওয়্যার কমিউনিকেশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। এখন হচ্ছে এর আগেরটা ছিল ওয়্যার, আর এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস, মানে কেবল ছাড়া। ওয়্যারলেস টেকনোলজিটা কি? ওয়্যারলেস টেকনোলজি হচ্ছে electronic device that communicated in air without cables using radio frequency signal, মানে সিগন্যালের মাধ্যমে আপনি যেই কমিউনিকেশন করছেন সিগন্যাল ব্যবহার করে,
সেটা হচ্ছে ওয়্যারলেস টেকনোলজি। সো ওয়্যারলেস টেকনোলজি হচ্ছে মডার্ন ডিভাইসের সাথে যুক্ত এবং মোবাইলিটি মানে মুভ করানো যায়, এবং ওয়্যারলেস ডিভাইস এটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতেছে বর্তমানে ভয়েস এবং ইন্টারনেট কমিউনিকেশনে। এবং সরি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়্যারলেস টেকনোলজি রয়েছে, যেমন ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইনফ্রারেড ট্রান্সমিট, মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন নোড, লাইট ওয়েভ ট্রান্সমিশন, রেডিও ট্রান্সমিশন, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, ওয়াইফাই, সেলুলার, এই সবগুলি কিন্তু ওয়্যারলেস টেকনোলজি। যেমন আমরা এখান থেকে একটা রাউটারের মাধ্যমে এই যে রাউটারের সিগন্যালের মাধ্যমে এখানে প্রিন্টার, অন্যান্য ল্যাপটপ, যেমন আমার এই ল্যাপটপ এখন কিন্তু যে লাইনে আছে একটা আমার ওয়াইফাই ব্যবহার করতেছে। তার মানে কি কেবল ছাড়া, এটা ওয়্যারলেস টেকনোলজি। সো ওয়্যারলেস টেকনোলজি উই ক্যান সে দ্যাট a technology such as cell phone that use radio wave to transmit and receive data. It is used increasingly for data transmission. আমরা নরমালি এসব এই ওয়্যারলেস টেকনোলজিটা ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য, যেমন আমি কমিউনিকেট করতেছি মোবাইলের মাধ্যমে, সেটাও কিন্তু আসলে ট্রান্সমিট হচ্ছে। নাও দ্য টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর, লুক হিয়ার, টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর কোনগুলাকে বলে, যেমন মডেম, এটা টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর, মাল্টিপ্লেক্সার এবং ইন্টার ওয়ার্ক প্রসেসর, যেমন হলো সুইচ, রাউটার, হাব, এই সব জিনিসগুলো টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর, মানে এখানে টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর। দিস প্রসেসর পারফর্ম ভ্যারাইটি অফ সাপোর্ট function between the computer and other device in a telecommunication network। একটা নেটওয়ার্কে কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের সাথে যেই প্রসেস করতে যেসব ডিভাইসগুলি সহায়তা করে, সেই ডিভাইসগুলি আসলে এখানে টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর। যেমন টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসরের ভিতরে বলা যায় এর যে ও কন্ট্রোল করে এবং সাপোর্ট করে, যেমন মডেম, সুইচ, রাউটার এবং অন্যান্য। মডেম জিনিসটা কি? মডেম হচ্ছে সে কনভার্ট করে ডিজিটাল সিগন্যাল from a computer into analog frequencies that can be transmitted over ordinary telephone line. Ordinary telephone line যেহেতু অ্যানালগ সিস্টেমে, সেখানে এখানে অনেক সময় এই ডিজিটাল ফরম্যাটটা আবার অ্যানালগে পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। আবার আবার দেখেন, এই যে আমরা যদি এটা চিত্রটা দেখি, দেখেন কম্পিউটার, এখানে কম্পিউটারের যে ফাংশন, এটা আসলে মডেমের ফাংশনটা এখানে আসছে। ডিজিটাল যে সিগন্যাল সেটা থ্রু দ্য মডেম এটা অ্যানালগে পরিবর্তন হয়। আবার হওয়ার পরে থ্রু দ্য মানে মডেম আবার এটা ডিজিটাল করার পর কম্পিউটারে আমি আউটপুট হয়। এখানে আমি ইনপুট দিচ্ছি, আমি একজন সেন্ডার, আর এখানে আছেন রিসিভার। সেন্ডার তার ইনফরমেশন সেন্ড করছে এবং এখানে ডিজিটাল থেকে থ্রু দ্য মডেম অ্যানালগে রূপান্তর হয়ে আবার সেটা মডেমের মাধ্যমে আবার এটা চেঞ্জ হয়ে ডিজিটাল হচ্ছে। তারপর আমি রিসিভার রিসিভ করতেছি। অ্যানাদার ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার। এটা কি করে? সিগন্যাল কমিউনিকেশন চ্যানেলকে সিমুলটেনিয়াসলি ডাটা ট্রান্সমিটে রূপান্তর করে উম একসাথে অনেকগুলা টার্মিনালে। এককভাবে না, অনেকগুলায়। তো মাল্টিপ্লেক্সার, মাল্টি এটার নাম। সো ইন্টার নেটওয়ার্ক প্রসেসে আমরা ইন্টার নেটওয়ার্ক প্রসেস, যেমন সুইচ। সুইচ কি করে? মেক্স কানেকশন বিটুইন টেলিকমিউনিকেশন সার্কিট ইন এ নেটওয়ার্ক। একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে যে টেলিকমিউনিকেশন সার্কিট আছে, অনেকগুলো সার্কিটের সাথে সে কি করে? কানেকশন স্থাপন করে, সংযোগ স্থাপন করে। দেন রাউটার, তার কাজ কি? ইন্টেলিজেন্ট কমিউনিকেশন প্রসেসর এটা, দ্যাট ইন্টারকানেক্ট নেটওয়ার্ক বেস অফ ডিফারেন্ট প্রোটোকল। বিভিন্ন রকম যে প্রোটোকল আছে, আমরা দেখেছি যে
যে প্রোটোকলগুলি আছে টেলিকমিউনিকেশনে, বিভিন্ন প্রোটোকলের সাথে সে কমিউনিকেশন সৃষ্টি করে। আর হাব কি? এ পার্ট অফ সুইচিং কমিউনিকেশন প্রসেস। হাব, এই হাবের ভিতর মাধ্যমে আমরা অনেকগুলি লিঙ্ক দিতে পারি। গেটওয়ে কি জিনিস? কানেক্ট নেটওয়ার্ক উইথ ডিফারেন্ট কমিউনিকেশন আর্কিটেকচার। কমিউনিকেশন আর্কিটেকচার কিন্তু আলাদা আবার। ট্রোপোলজি একটা, আর্কিটেকচার, ডিভাইস আলাদা আলাদা। তো এখানে বিভিন্ন রকম আর্কিটেকচার থাকবে যে সেকে এই গেটওয়ে একটা থেকে আরেকটা কানেক্ট করতে সহায়তা করে। যেমন আমি যদি সেট আপ করতে যাই, কনফিগারেশন করতে যাই এবং নেটওয়ার্কিং করতে যাই, আমার এই জিনিসগুলি, ডিভাইসগুলির আল্টিমেট প্রয়োজন রয়েছে। এই যে আগে যে আমি ডিভাইসগুলি দেখলাম, এগুলি কিন্তু আসলে টেলিকমিউনিকেশনের হার্ডওয়্যার। দেন টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার কি বলছে দেখেন, the management of control of telecommunication activity and network is a responsibility telecommunication control software। তার মানে এটা যে টেলিকমিউনিকেশনের এই সমস্ত কাজগুলি বা অ্যাক্টিভিটি, সেটা কন্ট্রোল করার রেসপন্সিবিলিটি কার? এটা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যারের। সো টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার সে প্রোভাইড করে ইউজারদেরকে বিভিন্ন ফাংশন and communication support service that can be greatly enhance the user's ability to connect their work। যে কানেক্ট করতে, যেমন এখানে দেখেন সবগুলোর সাথে কিভাবে কানেক্ট করতেছে, এই কে হেল্প করতেছে? সফটওয়্যার এই কানেক্টিভিটি দিতে সহায়তা করতেছে। আর এইসবের ট্রেন আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আচ্ছা, টেলিকমিউনিকেশনের ট্রেন এটা আসলে তো একদিনে আসে নাই। এই টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে কন্টিনিউয়াস ডেভেলপ হচ্ছে এবং ক্রিটিক্যালি এর গ্রোথ বাড়ছে, ইনোভেশন হচ্ছে এবং ফলে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি ডিস্ট্রাকশন মাল্টি পারপাজে হচ্ছে। এখানে মোস্ট হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম, যেমন এখন আমরা দেখি 5G রয়েছে, বেটার কানেক্টিভিটি, এবং আমরা দেখি ইন্টারনেট অফ থিংস। এটা আমরা পুরো একটা চ্যাপ্টারই রয়েছে, এটার সাথেই নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়বো। আইওটি এবং অটোনোমাস করা হচ্ছে, যুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ডিভাইসের সাথে। প্রতিনিয়ত আমরা যেসব জিনিসগুলি ব্যবহার করি, এগুলির সাথে কানেক্টিভিটি দিয়ে ইন্টারনেট অফ থিংস মানে ইন্টারনেটের লিঙ্কের সাথে, জিনিসের সাথে লিঙ্ক করে আমরা এগুলি ব্যবহার করা এবং আমাদের কাজকে সহজ করার উদ্দেশ্যে। তো এই ট্রেন্ডটা কিন্তু চলে আসতেছে, গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, কম্পিটিশন বাড়ছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ মার্জার হচ্ছে কোম্পানিগুলি, হ্যাঁ, ইভলিউশন হচ্ছে, প্রোটোকল চেঞ্জ হচ্ছে, তারপরে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বাড়ছে, আবার মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী আবার নতুন নতুন প্রোডাক্ট বা ডিভাইস আসছে। এই ট্রেন্ডকে আমরা যদি দেখি, ইন্ডাস্ট্রির এক ধরনের ট্রেন্ড, টেকনোলজির এক ধরনের ট্রেন্ড, অ্যাপ্লিকেশনের ট্রেন্ড। ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ড কি? এটা আসলে কম্পিটিটিভ যে মানুষের চাহিদা, ভেন্ডরসদের চাহিদা এবং বিজনেসকে গ্রোথ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজন, এইজন্য ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল ট্রেন্ড, টেকনোলজি পরিবর্তন হচ্ছে। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল আসছে। এখন মনে করেন আরো সুপার মডেলে আসতেছে। এবং অ্যাপ্লিকেশন ট্রেন্ড যেগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে, এক্সট্রানেটের মাধ্যমে, এই ট্রেন্ড পরিবর্তন আসতেছে। অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ড আমরা দেখি যে একসময় আমরা এন্টারটেইনমেন্ট ছিল, আ ধরেন টিভিতে আমরা দেখতাম একসময়, আপনারা তো আসলে দেখেন নাই। আমরা তো হয়তো ৫০ বছর আমাদের বয়স। তো আমরা এর আগের অনেক কিছু দেখেছি এবং তখন কম্পিউটার ছিল না, ল্যাপটপ ছিল না, মোবাইল ছিল না। সেই যুগও দেখেছি। এখনো দেখতেছি অন্য কিছু নতুন, নতুন সব জিনিস। তো এই ক্যাটেগরি যে এন্টারটেইনমেন্ট এর জন্য আগে হয়তো এক ধরনের ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি ছিল। তারপরে সেটা নিয়েই মানুষ সন্তুষ্ট থাকতো। একসময় রেডিও ছিল শুধু। আস্তে, আস্তে এখন আমরা এমন অবস্থা আসছে আপনার বাসায় হয়তো দেখা যাবে টিভিও হয়তো নাই। আপনি মোবাইলে আপনার করতেছেন অথবা ডিশের লাইন নেই। আপনি কিন্তু ওয়ার্লড ওয়াইড আপনি টিভি দেখতে পারতেছেন। এই যে জিনিসগুলো আসতেছে আসলে এই ইন্ডাস্ট্রি ট্রেনে ইনফরমেশনে আসলে ট্রান্সমিট হচ্ছে। আমার ব্রডব্যান্ড টিভি কাস্ট আসতেছে।
অন্য অন্য যেই জিনিসগুলি এখন কমিউনিকেশন এখানে সেলুলারে চলে আসছে, আসলে সবকিছু এখন ওয়্যারলেস মুভেবল, আমরা এক স্থান থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে পারছি। So if we see here the trend of telecommunication, if we go for summary, 5G ডেভেলপ হয়েছে। এই 5G এর আসলে জিনিসটা কি? এটা ফাস্টার ডাটা স্পিড, লো লেটেন্সি অ্যান্ড সাপোর্ট টু দ্য আইটি, হ্যাঁ, ইন্টারনেট অফ থিংস অ্যান্ড স্মার্ট সিটি। আমরা 5G-র বদলতে এই জিনিসগুলি পাচ্ছি এবং ইন্টারনেট অফ থিংস জিনিসটা হচ্ছে এটা ইনক্রিজ করতেছে কানেক্টিভিটি বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে। যার ফলে অটোমেশন হচ্ছে, রিয়াল টাইম মনিটর করতে সুবিধা হচ্ছে। দেন ক্লাউড কম্পিউটিং, এটা হচ্ছে আমি আসলে মাইগ্রেশন হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে। এখানে ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে, পাশাপাশি কস্ট সেভিং হচ্ছে। কস্ট সেভিং কিভাবে হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং কমিউনিকেশনে, যে আপনার নির্দিষ্ট আপনার কোনো সার্ভার লাগছে না। আপনি আরেকজনের কাছ থেকে রেন্টে নিচ্ছেন। অথবা তার ক্লাউডে রয়েছে, ওটা ইউজ করার জন্য নমিনাল ফি দিয়ে ব্যবহার করতেছেন। আসলে খরচ কম হচ্ছে। দেন আনআইডেন্টিফাইড কমিউনিকেশন। কিছু কমিউনিকেশন হয়তো আইডেন্টিফাইবেল না। এখানে ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে ভয়েস, ভিডিও, মেসেজ, কোলাবোরেশন করা হচ্ছে এক থেকে অন্যটা প্ল্যাটফর্মে। এবং এআই এবং অটোমেশন হচ্ছে, আমরা এখন এআই এর যুগে এআই নেটওয়ার্ক অপটিমাইজ করা হচ্ছে, প্রিডিক্টিভ মেইনটেন্যান্স আছে, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার হচ্ছে। সাইবার সিকিউরিটিকে ফোকাস করে এটা গ্রোইং হচ্ছে এমফাসিস প্রোটেক্টিং দ্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক, ইনক্রিজ যে হচ্ছে সাইবার থ্রেট সেটা প্রোটেক্ট করার উদ্দেশ্যে। এস কম্পিউটিং, ইটস এখানে প্রসেস করা হচ্ছে ডাটা ক্লোজার টু সোর্স অ্যান্ড ডাটা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে। দেন হলো স্যাটেলাইট ইন্টারনেট এক্সপানশন হচ্ছে, গ্লোবাল ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস, হ্যাঁ, ভায়া বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। যেমন আমাদের দেশে এখন চলে আসছে স্টারলিংক, হাই স্পিড ইন্টারনেট। দেন হলো ভয়েস ওভার আইপি, ভিওআইপি যেটা, এটা কন্টিনিউয়াস শিফট হচ্ছে ট্রেডিশনাল টেলিফোন থেকে ইন্টারনেট বেস কলিং সিস্টেম। সো এটা আসলে ট্রেন ইন্ডাস্ট্রি বা টেকনোলজি, এটা ট্রেন্ড অফ টেলিকমিউনিকেশন। দেন এই টেলিকমিউনিকেশনের বিজনেস ভ্যালু কি? কারণ আমরা যারা বিজনেস পিপল আছি বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আছি, এবং আপনারাও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন, তো এই উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করছেন। তো এটা আসলে বিজনেস ভ্যালুতে আসলে কিভাবে হেল্প করতেছে? এর বিজনেস ভ্যালু কি? সো ইনফরমেশন এবং নেটওয়ার্ক টেকনোলজি, এটা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ডায়নামিক বিজনেস, ইকোনমিক্সে, এডুকেশনে, দ্যাট মিনস এডুকেশনে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অর্গানে এবং বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন করতে এটা কিন্তু ভ্যালু এডিশন করতেছে। ট্রেডিশনাল বিজনেস থেকে বের হয়ে আসতেছে। কারণ ট্রেডিশনাল বিজনেসের অনেক কিছু লুজ করতে হয়, যেটা নতুন ইনোভেশন থেকে আসলে ওইটার অবস্থা আহ, অবশ্যই বিলো। তাই নতুনভাবে এটা রিলেশনশিপ করতেছে কাস্টমারের সাথে, সাপ্লায়ারের সাথে, কর্মচারীদের ভিতরে এবং কম্পিটিটর যারা রয়েছে, তারা যে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে, এখানে শিফটিং হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ভ্যালু এডিশন। দেন টেলিকমিউনিকেশন বিভিন্ন যে কোম্পানিগুলি রয়েছে তাদের ওয়ার্কিং গ্রুপের একসাথে কাজ করে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করছে, কোলাবোরেশন করছে, ক্রিয়েটিভিটি বাড়ছে, বিজনেস অপারেশনকে ম্যানেজ করা হচ্ছে এবং সাকসেস আসতেছে বর্তমান যে চেঞ্জিং গ্লোবাল ইকোনমিতে। তো এর জন্য কিন্তু কিছু স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে অর্গানাইজেশন। এখানে ৪ ধরনের স্ট্র্যাটেজির কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। যেমন সমস্যা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার। এই জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার এটা হচ্ছে এক ধরনের সমস্যা। জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার কি? যেমন আমার পণ্য বাংলাদেশে, আমি যখন এখন ইউএসএ যদি আমার পণ্য রপ্তানি করতে যাই, যেমন এখন 35% আপনার কি হবে? ট্যারিফ দিতে হবে আর বাকি তো টুকিটাকি থাকবেই। তার মানে এক জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া থেকে আরেক জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া।
হলে এই যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটা অনেক ক্ষেত্রে ওভারকাম করা প্রয়োজন। ওভারকাম কিভাবে হবে? যে এর জন্য কি হবে? ক্যাপচার ইনফরমেশন অ্যাবাউট বিজনেস ট্রান্সেকশন ফ্রম রিমোট লোকেশন। মনে করেন আমি আম হয়তো অন্য দেশে ইয়ে করতেছি। আমি রিমোটে বসেই আমি যদি এমন করতে পারি, ক্যাপচার করতে পারি কার কি দরকার। যেমন এখন অনলাইনে আমরা যদি যা করছি এবং এটা কে হেল্প করতেছে? আমরা ই-বিজনেস এখানে হেল্প করে। কিভাবে করে? ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করে অথবা এক্সট্রানেট ব্যবহার করে ট্রান্সমিট করা হয় কাস্টমারের অর্ডারটাকে একটা সেলস পারসনের কাছে এবং কর্পোরেট ডাটা সেন্টার ওইখান থেকে ওটা প্রসেস করে ইনভেন্টরি কন্ট্রোলের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ওখান থেকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি হয় এবং এক্সিকিউশন হয়। তাহলে ভ্যালু এডিশন কি হয় বিজনেসের? কেননা এটা প্রোভাইড করে কাস্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছে। এবং কাস্টমার যখনই চাচ্ছে যেমন এখন গ্লোবাল যে যুগ বা এআই এর যুগে আপনি কিন্তু রাত ৩টা ৪টার সময় আপনি অর্ডার দিতে পারেন। এখানে কোনো ঘুম নাই, কোনো ইয়ে নাই। কারণ আপনার ডিভাইসের তো বা কোনো ঘুম নেই। কোনো বন্ধ নাই। তার মানে আপনি যখন ইচ্ছা আপনি মনে করেন যে রাত্রে আপনার ঘুম হইতেছে, আপনি একটা বই অর্ডার দিচ্ছেন। বইটা হয়তো পরে পাবেন কিন্তু আপনি অর্ডারটা এক্সিকিউশন করতে পারতেছেন। তার মানে আমি যখনই চাচ্ছি তখনই পাচ্ছি। যেমন আপনি এখন ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে এখনই চাইলে আপনি ২ টা পরাটা আনতে পারেন। ওই যে ইয়ারা আছে ফুড পান্ডার ওরা আপনাকে এনে দেবে। আপনার বা যাওয়ার দরকার নেই। যাওয়ার জন্য আপনার কাপড়-চোপড় পরতে হবে, নামতে হবে। এই ঝামেলা কে করে? হ্যাঁ? তো তারপরে আপনি অর্ডার দিলেন হয়তো ৳২, ৳৪, ৳৫ বেশি হবে। তার মানে আপনি জিনিস পাচ্ছেন। এর ফলে কি হয়? যখন আপনি এভেইলেবল একজন কাস্টমার তার চাহিদা অনুযায়ী জিনিস পাবে, তখন কাস্টমার রিটেইন করা যায়। কাস্টমার থাকবে। এর ফলে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বাড়ে। এই স্যাটিসফ্যাকশন বাড়লে কাস্টমার থেকে যায়। আর কাস্টমারকে নিয়েই হলো বিজনেস। এর ফলেই কিন্তু বিজনেস ভ্যালু বৃদ্ধি পায়। আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে টাইম ব্যারিয়ার যে সময়। এখন কিন্তু ইনফরমেশনের যুগে কোনো সময়ের ব্যারিয়ার নাই, টাইম ব্যারিয়ার নাই। যেকোনো টাইমে আপনি এক্সিকিউশন করতে পারেন। এখানে আমাদের নরমালি এই ব্যারিয়ারটা ওভারকাম করতেছে ক্রেডিট অথরাইজেশন। যেমন আপনি একটা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনি কিনতেছেন। মনে করেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আছে, কিন্তু আপনার হাতে এখন নাই। আপনি প্রয়োজনে অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে আপনার কিন্তু কাজ সেরে ফেলতে পারেন। পরে বিল দিয়ে দিবেন। তার মানে এটাও কিন্তু আমাকে ইলেকট্রনিক্যালি বিজনেসের মাধ্যমে আমার টাইম ব্যারিয়ারটা ওভারকাম করতে হবে। যে কালকে সকালের পর্যন্ত সকাল ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নাই। আমি এখনই কাজটা করে ফেলতে পারতেছি। এর ফলে কি হচ্ছে? ক্রেডিট ইনকোয়ারি ক্যান বি মেড অ্যান্ড আনসার ইন সেকেন্ড। তার মানে কি? যে আপনার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলেন, আপনি আপনার পণ্য কিনলেন, পেমেন্ট কিন্তু আপনি করেন নাই। এখন আপনার কাছে ক্যাশও নাই। তার মানে আপনার কিন্তু উপযোগিতা শেষ। আপনি একটা জিনিস পেয়ে গেলেন, প্রয়োজন ছিল পেয়েছেন। তার মানে এই যে স্যাটিসফ্যাকশন এর ফলে আপনি একজন কাস্টমার বা আমি একজন কাস্টমার, আমি অর্গানাইজেশনের সাথে থাকবো বা আমার যা প্রয়োজন যেহেতু আমি পাচ্ছি, অতএব এর ফলে কি বিজনেসের ভ্যালু বাড়ে। আরেকটা হচ্ছে কস্ট ভেরিয়ার। কস্ট ভেরিয়ারটা ওভারকাম করা হয় কিভাবে? রিডিউস কস্ট মোর ট্র্যাডিশনাল মিনস কমিউনিকেশনস। যোগাযোগের মাধ্যমে আপনি সেটাকে কস্ট ব্যারিয়ারটাকে ওভারকাম করেন। একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসে। থ্রু দ্যা ইন্টারনেট আপনি ভিডিও কনফারেন্সিং করতে পারেন, জুম মিটিং করতে পারেন। এর ফলে কি হবে? এক্সপেন্স রিডিউস করার সুযোগ রয়েছে। এতেও ভ্যালু এডিশন হয়। দেন স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার সেটা লিঙ্কেজ বা একটার সাথে আরেকটা অ্যাডভান্টেজ যুক্ত হয়ে আপনি সেই লিঙ্কেজের মাধ্যমে আপনার স্ট্রাকচার ব্যারিয়ার ওভারকাম করা যায় বিজনেস টু বিজনেস ইলেকট্রনিক কমার্সের মাধ্যমে। B2B এগুলো কিন্তু আপনার ইয়েতে এখানে হয়তো নাই। আগের পুরান সিলেবাস এগুলো সবই ছিল। ই-বিজনেস এর পুরো একটা চ্যাপ্টারই ছিল। এখন হয়তো হালকা কিছু দেখা আছে। তো এর ফলে কি হয়? ফার্স্ট বা এখানে আমাদের সার্ভিসটা খুব দ্রুত পাচ্ছে কাস্টমার এবং সাপ্লাইয়ের গুডসটা কাস্টমারের কাছে যাচ্ছে থ্রু দ্যা ইবিজ, দ্যা বিজনেস টু বিজনেস। আল্টিমেট কিন্তু উভয় পক্ষের বিজনেস ভ্যালু এড হচ্ছে। সো 4 স্ট্র্যাটেজি ক্যাপাবিলিটি টু টেলিকমিউনিকেশন এখানে এই টেকনোলজি ব্যবহার করেছে ওভারকাম দ্যা জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার, overcome the time barrier, overcome the cost barrier, overcome the structure barrier.
নাও ইন্টারনেটটা কি? ইন্টারনেট ইজ এ পাবলিক অ্যান্ড গ্লোবাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। তার মানে এটা পাবলিক অ্যান্ড গ্লোবাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক দ্যাট প্রোভাইড ডাইরেক্ট কানেক্টিভিটি টু এনিওয়ান ভায়া ল্যান, মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, অ্যান্ড ইন আইএসপি। আইএসপি মিন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যে ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে, এর মাধ্যমে আমরা একটা পাবলিক বা গ্লোবাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পাচ্ছি। এই ইন্টারনেটে কিন্তু অনেক সুবিধা অসুবিধা আছে। এর সুবিধা কি? অ্যাক্সেস টু দ্য ইন্টারনেট ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড টু এনিওয়ান। কারো জন্য কোনো এখানে রেস্ট্রিকশন নাই। যে কেউ ইচ্ছা করলে ইন্টারনেট যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। তবে এর খারাপ দিক হলো যে, ভালো দিক না গিয়ে হয়তো খারাপ দিক যদি যায়, তখনই কিন্তু আপনি যেহেতু অ্যাক্সেস ওপেন, কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, তো এইটা কিন্তু একটা ব্যাড ইফেক্ট। আবার পজিটিভ ইফেক্ট, আপনার কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। দিস লেক অফ কন্ট্রোল মে রেজাল্ট ইন অ্যান ইনফরমেশন ওভারলোড। এই যে কন্ট্রোল নাই, এর ফলে কি হয়? ইনফরমেশন ওভারলোডেড হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত একই জিনিস আপনি সার্চ দেন, দেখবেন একই জিনিস অসংখ্য রয়েছে এবং পুরান নতুন সব ভার্সন আছে। তার মানে এখানে ওভারলোডেড। ডিউ টু ইটস ভ্যাস্ট স্কোপ অ্যান্ড ওপেননেস, দ্য ইনফরমেশন ইজ ডিফিকাল্ট টু লোকেট। যে এখানে এতটা ওপেননেস, এত ভাস্ট তথ্য আছে, আপনি কোন তথ্য চাচ্ছেন সেটা লোকেট করা কঠিন। এই জন্য আমরা যখন সার্চ দিব, অথবা আপনি চ্যাট জিপিটি অথবা জিমিনি অথবা ডিপসিকে যখন আপনি কমান্ড দিবেন, ওখানে গিয়ে প্রম্পট যখন লিখবেন, তখন ওইভাবে দিতে হবে যে আমার এই জিনিসটা ওই ডিউরেশনের ভিতরে থেকে নেওয়ার জন্য। আর অনেক সময় পুরানো জিনিস রয়েছে, যেমন দেখেন IS2 রয়েছে, ইনভেন্টরি। একসময় হয়তো ছিল না, যেমন লিফো সিস্টেমটা, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, একসময় কিন্তু সেটা এরকমের প্রোহাবিটেড ছিল না। পরবর্তী ভার্সনে কিন্তু এটা প্রোহাবিটেড হয়েছে। এবার এগুলো আপনারা এমআই তে পড়বেন, লিফো, ফিফো, এটেটেভারেস এটসেট্রা, যে ইনভেন্টরি আসলে ফ্যাক্টরিতে ইনভেন্টরি পাঠানো, প্রোডাকশনে পাঠানোর যে মেথড, এই মেথডটা হচ্ছে এইরকম অনেকগুলি আছে। আরো অনেক আছে যেটা এমআই তে আপনারা পড়বেন। তো এইখানে শুরুতে ছিল না। এখন আপনি যদি শুরুর তথ্য আপনার কাছে থাকে, তখন আপনি কিন্তু দেখবেন এখানে মিসলিডিং ইনফরমেশন আসবে। আপনি যে ইনফরমেশনটা সর্বশেষ যেটা আপডেট হইছে, এইজন্য আমাকে কি করতে হবে? যেমন আইএস, আইএফআরএস, ইভেন ট্যাক্সের প্রতি বৎসর বা প্রতি সময়ে যেগুলো আপডেট হচ্ছে, সে আপডেটটাই আপনাকে আমাকে পড়তে হবে। তো এটার জন্য সবসময় আপনি ইচ্ছা করলেই এটা আপডেট পেতে পারেন। পাওয়ার জন্য আপনাকে আপনার জিমেইল আছে, ওখানে অ্যালার্ট সৃষ্টি করে দেওয়া যায় যে নতুন, আপনি মনে করেন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন নাম লিখে আপনি অ্যালার্ট সৃষ্টি করে দিলেন। এর ফলে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্পর্কে যত তথ্য অথবা কোনো নতুন নিউজ আসলে সাথে, সাথে আপনার ইমেইলে চলে আসবে। এনবিআর সম্পর্কে অথবা ট্যাক্স ভ্যাট ইন বাংলাদেশ, এই সম্পর্কে একটা অ্যালার্ট সৃষ্টি করে দিলে আপনি অটোমেটিক যাই আসবে আপনার ইয়াতে আর কোনো মিস হবে না। আপনার তো মুখস্থ করা দরকার নেই। তাহলে চোখ বুলাবেন। তাহলে দেখবেন নিজে আপডেট হয়ে যাবেন। তো এইভাবে আমাকে ডিফিকাল্ট লোকেট করা, ইউজার নিড ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট সার্চার ইঞ্জিন টু নেভিগেট দ্য সি অফ ইনফরমেশন। এই যে সি বা সমুদ্র, ইনফরমেশনের সমুদ্র থেকে আপনার সঠিক তথ্য বের করার জন্য আমাকে ইফেক্টিভ একটা সার্চার ইঞ্জিন প্রয়োজন। আমাদের গুগল ইফেক্টিভ সার্চার ইঞ্জিন। তো দের ইজ নো সেন্ট্রালাইজ কন্ট্রোল অফ নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইনফরমেশন। তাহলে নেটওয়ার্ক এবং ইনফরমেশনের কিন্তু কোনো সেন্ট্রালাইজ কন্ট্রোল নাই। তাই এটা অ্যাক্সেস হওয়ার জন্য ওপেন। সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য ইন্টারনেট ইজ এ পাবলিক অ্যান্ড গ্লোবাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক that provide direct connectivity to anyone via LAN and an ISP. এখানে আমরা দেখেন যে এই গেটওয়ের মাধ্যমে ইথারনেট বা ইন্টারনেট আসছে। এই ইন্টারনেটের রিভেলেশন এটা তো একদিনে আসে নাই। এর বিভিন্ন ফেজে এসেছে। কি ফেজ বা আর ইমপ্যাক্ট গুলো কি ছিল এখানে সামারাইজ। যে ফাউন্ডেশন বা শুরু হয় আসলে ১৯৬০ থেকে এবং আর্লি ৯০ পর্যন্ত এটা ছিল। তখন
বিভিন্ন টেকনোলজি যেগুলি এসেছে, অ্যাপারনেট, টিসিপি আইপি মডেল, ইমেইল উদ্ভাবন হয়, ইউজার নেট আছে, এফটি আসে, এগুলি কি হয় প্রাইমারি ইম্প্যাক্ট বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল তখন কিন্তু মিলিটারি রিসার্চের জন্য এবং একাডেমিক ইউনিভার্সিটি রিসার্চের জন্য বেসিক কমিউনিকেশন টেক্সট বেস লিমিটেড অ্যাক্সেস ছিল, এটা তখন শুরুতে। এরপর স্ট্যাটিস্টিক ওয়েব আসে 1990-তে, 2000 আর্লি পর্যন্ত ছিল। এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ডব্লিউ আসে, যেটা আমরা জানি এইচটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হয়, এইচটিটিপি আসে, ওয়েব ব্রাউজার আসে আস্তে আস্তে। একসময় ডায়াল আপ নেটওয়ার্কও ছিল, ইন্টারনেট ছিল। এখানে কি হয় যে ইনফরমেশন কনজিউমশন কয়, স্ট্যাটিস্টিক ওয়েবসাইট, রেডিও অনলি কানেক্ট, ই কমার্স ইনফ্যান্টারি শুরু হয় এখানে। দেন সোশ্যাল ওয়েব যখন আসে, এটা আর্লি 2000, সেখানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট আসে, সোশ্যাল মিডিয়া আস্তে আস্তে শুরু হয়, ফেসবুক আসে, টুইটার আসে, হ্যাঁ, ব্লগ শুরু হয়, ইউজার বিভিন্ন রকমের জিনিস কানেক্টিভিটি শুরু হয়। এখানে প্রাইমারি ইম্প্যাক্ট গুলি ছিল ইন্টার কানেক্টিভিটি, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বাই ইউজার, অনলাইন কমিউনিকেশন, আর্লি মোবাইল ইন্টারনেট এখানে শুরু হয়। দেন মোবাইলের যুগ আসে 2000 থেকে এবং প্রেজেন্ট আস্তে আস্তে আমরা স্মার্টফোন পাই, ক্লাউড কম্পিউটিং আসে, হ্যাঁ, অ্যাপেল আসে, ইন্টারনেট অফ থিংস জিনিসগুলি চলে আসে এবং এখানে বিভিন্ন রকম আস্তে আস্তে অন ডিমান্ড অনুযায়ী সার্ভিস পাওয়া যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইন্টার কানেক্টেড ডিভাইস আসে, বিভিন্ন অ্যাক্সেস দেওয়ার সুযোগ দেয়। দেন ডিসেন্ট্রালাইজ ওয়েব আসে, যেটা আমরা 2010-এ শুরু হয়। আমরা ব্লকচেইন টেকনোলজি দেখি বা আসে, হ্যাঁ, ক্রিপ্টো কারেন্সি আসে, ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি, মেটাভার্স ইত্যাদি। এখানে ডিসেন্ট্রালাইজেশন, ডিজিটাল ওনারশিপ ইত্যাদি এনহ্যান্স করে সিকিউরিটি এবং ট্রান্সপারেন্সিকে। তো এখন নাও আমরা আসলে এবং সামনে যেটা যাচ্ছে কারেন্ট এবং ফিউচারে এআই ইন্টিগ্রেশন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের ইন্টিগ্রেশন। এখানে আমরা দেখি যে কি কি টেকনোলজি আর ডেভেলপমেন্ট আসতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট, মেশিন লার্নিং, হ্যাঁ, জেনারেল এআই, অ্যাডভান্স ডাটা অ্যানালাইসিস এটসেট্রা। আর প্রাইমারি ইম্প্যাক্ট এবং ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট অটোমেশন, পার্সোনালাইজড এক্সপেরিয়েন্স, প্রিডিক্টিভ ক্যাপাবিলিটি, এনহ্যান্স ডিসিশন মেকিং, মানে আমার ডিসিশন মেকিং এ এনহ্যান্স বা বাড়ছে। তো এটা হলো ইন্টারনেটের রিভলিউশন, ধাপে ধাপে এই অবস্থায় আসছে। দেন ইন্ট্রানেট, ওইটা দেখলাম কিন্তু আমরা ইন্টারনেট, এটা হচ্ছে ইন্টারনেট, আর এটা হচ্ছে ইন্ট্রানেট। ইন্টারনেটের অবস্থা কি উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। ইফ ইউ সি দ্য রাইট সাইডের যদি চিত্রটা দেখি, দেখেন ইন্ট্রানেট মধ্যবর্তী অবস্থান, একটা কোম্পানির ইন্টারনাল বিষয়। দেন সেই কোম্পানি যখন তার স্টেক হোল্ডারের সাথে কমিউনিকেট করতে চাচ্ছে, যেমন সাপ্লায়ার, কাস্টমার, এদের সাথে যখন কোলাবোরেশন করতে চাচ্ছে, তখন কিন্তু এক্সট্রানেটের মাধ্যমে হচ্ছে। আর ইন্টারনেট সেটা হচ্ছে আসলে দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে গ্লোবাল। সো intranet is a private internal network। তার মানে কি ইন্টারনেট হচ্ছে প্রাইভেট ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক উইদিন এন অর্গানাইজেশন দ্যাট ইউজ ইন্টারনেট টেকনোলজি। সে কিন্তু ইন্টারনেট টেকনোলজি ব্যবহার করেই উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন একটা নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করছে টু সিকিউর শেয়ার ইনফরমেশন, টুলস অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেম এক্সক্লুসিভ উইথ দ্য এমপ্লয়িজ অর অথরাইজ মেম্বার, মানে একটা অর্গানাইজেশনের ভিতরে যারা রয়েছে তাদেরকেই শেয়ার করার উদ্দেশ্যে এই নেটওয়ার্কটা তৈরি করা হচ্ছে, এটা ইন্ট্রানেট। আর এর কিছু ফিচার রয়েছে, যেমন এটা প্রাইভেট এবং সিকিউর, কেননা এটার অ্যাক্সেসিবিলিটি অনলি উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন এবং যাকে আপনি অথরাইজ করছেন সে ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। এটাকে একটা সেন্ট্রালাইজ ইনফরমেশনের হাব, মানে অর্গানাইজেশন সমস্ত তথ্য এই সার্ভারে রয়েছে। এটা কোলাবোরেশন টুল হিসেবে কাজ করছে। ইন্টিগ্রেশন উইথ বিজনেস অ্যাপের সাথে আপনি যদি অন্যান্য কোনো বিজনেস অ্যাপ
বা কোনো মডিউল তৈরি করেন, তখন এটার সাথে ইন্টার রিলেটেড করে দিলে কাজ সহজ হয়ে যায় এবং এটা কাস্টমাইজ করা যায়। এটা ক্যান বি একটা ব্র্যান্ডে বা ওয়ার্কফ্লো বিভিন্নভাবে এটা অ্যাক্সেস কন্ট্রোলের মাধ্যমে কাস্টমাইজ করা যাচ্ছে। আর এটার এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন মাইক্রোসফট শেয়ার পয়েন্ট, তারপরে গুগল ওয়ার্ক স্পেস, কাস্টমার সলিউশন, এইগুলি হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রানেট প্ল্যাটফর্ম। তাহলে আমরা দেখলাম ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট আর হলো এক্সট্রানেট। তাহলে এখানে এক্সট্রানেটটা আসলে এই যে দেখেন ইন্টারনেটের পরে হলো এক্সট্রানেট, যে সাপ্লায়ার অন্যদের সাথে যখন লিঙ্ক করা হচ্ছে। কি করা হচ্ছে? An extranet is a private network that use internet technology to securely share part of an organization information. একটা অর্গানাইজেশন ইনফরমেশন এখানে বাইরের সাথে এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডারের সাথে, এরা কারা? এরা সাপ্লায়ার হতে পারে প্রতিষ্ঠানে, এরা ভেন্ডর হতে পারে, এরা পার্টনার হতে পারে, অথবা কাস্টমার হতে পারে, অথবা অন্য বিজনেস হতে পারে। এদের সাথে যে লিঙ্ক করা হচ্ছে নেটওয়ার্কে, এটা এক্সট্রানেট। আর এর অনেক ধরনের ফিচার রয়েছে, যেমন এটার কন্ট্রোলেবল কন্ট্রোল অ্যাক্সেস, এখানে লগ ইন করে আরেকজনের সাথে লিঙ্ক করতে হচ্ছে। সিকিউর কমিউনিকেশন হচ্ছে এখানে, কেননা উইদিন দ্য সিস্টেমে ডাটা এনক্রিপ্ট করা হচ্ছে ডাটাকে প্রোটেক্ট করার উদ্দেশ্যে। এবং এটা কোলাবোরেশন টুল হিসেবে কাজ করতেছে, কেননা এখানে অনেকে তাদের ডকুমেন্ট বা তথ্য শেয়ার করতেছে। এবং এই সিলেক্টিভ শেয়ারিং, বিজনেস শেয়ারিং করা হয় স্পেসিফিক, যেই জন্য দেখবেন আমরা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের দেখবেন বিভিন্ন গ্রুপ করে আপনাকে অ্যাড করা হচ্ছে, আপনি নিজেও জানেন না কোন গ্রুপে আপনাকে ঢুকাচ্ছে। এবং দেখা যাবে যে অসংখ্য গ্রুপের সাথে আপনি যুক্ত, তবে এক একটা গ্রুপের উদ্দেশ্য এক এক রকম, সিলেক্টিভ। তাহলে ওইখানে ওই সিলেক্টিভ, যে যেমন আপনি আপনার 23 ব্যাচের বি সেকশনের আপনি স্টুডেন্ট, তো বি সেকশনে যত তথ্য শেয়ার করে, তার মানে এটা কিন্তু সিলেক্ট করা হচ্ছে বি সেকশনের জন্য। আবার এ যারা ক্লাস নেয় তাদের ভিডিও, তাদের লিঙ্কগুলি শেয়ার করা হচ্ছে এ সেকশনে। তার মানে এখানে সিলেক্টিভ শেয়ারিং করা হচ্ছে। এবং ইন্টিগ্রেশন উইথ ইন্টারনেট, এখানে ইন্টিগ্রেশন করা। আর এখানে কমন ইউজ হিসেবে আমরা দেখি যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এটা ব্যবহার করা হয়, পার্টনারদের সাথে কোলাবোরেশন করার জন্য ব্যবহার করা হয়, কাস্টমার পোর্টালের সাথে ব্যবহার করা হয়, এডুকেশনের ট্রেনিং এর সাথে করা হয়, হেলথ কেয়ার ইত্যাদির সাথে। তাই আমরা বলি এক্সট্রানেট ব্রিজ দ্য গ্যাপ between internal system and external partners, enhance secure and different collaboration. আর এটা যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, কারেক্টলি যদি করা যায়, এটা এনহ্যান্স করে প্রোডাক্টিভিটি while maintaining data security। ডাটা সিকিউরিটিকে মেনটেন করে প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করে। তাই এক্সট্রানেট এটা একটা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট টেকনোলজি ব্যবহার করে করা হয়। এটা একটা সিকিউর শেয়ার করা হয় একটা অর্গানাইজেশনের সাথে তার বাইরের স্টেক হোল্ডারের সাথে লিঙ্ক করার উদ্দেশ্যে। তাহলে আমরা দেখলাম ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট অ্যান্ড এক্সট্রানেট। সো এর কিছু সুবিধা রয়েছে। এক্সট্রানেট কি সুবিধা? কোলাবোরেশনকে সে মানে কি বলে ইমপ্রুভ করতে পারে। যখন আমরা এরকম কাজ করব তখন কস্ট ইফেক্টিভ হয়, কেননা রিডিউস করা হচ্ছে পেপার ওয়ার্ক, ম্যানুয়াল প্রসেসটা রিডিউস করে আমরা সরাসরি লিঙ্ক করতে পারছি। সিকিউরিটি এনহ্যান্স হচ্ছে। অনেক সময় ডাটা পাবলিক ক্লাউডে, যেমন এখানে দেখেন ক্লাউডে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দেন রিয়াল টাইম আপডেট হচ্ছে, সাথে সাথে আপডেট হচ্ছে। এক্সটার্নাল পার্টি অ্যাক্সেস করলো, সাথে সাথে সে সঠিক তথ্য দেখতে পাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে এর অ্যাডভান্টেজ। এখন আমরা যদি এই তিনটার সাথে একটু কম্পেয়ার করি, ইফ ইউ সি হিয়ার internet, intranet and extranet. That means what is the difference between these three? So internet is a global network connecting millions of public network.
তাহলে ইন্টারনেট কিন্তু অনেক পাবলিক, মিলিয়নস অফ পাবলিক নেটওয়ার্কের সাথে সে লিঙ্ক করছে। এটা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক। আর ইন্টারনেট হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক উইদিন অ্যান অর্গানাইজেশন। এক্সটারনেট হচ্ছে এ কন্ট্রোলড প্রাইভেট নেটওয়ার্ক অ্যালাউইং অ্যাক্সেস টু পার্টনার বা পার্টিস। তাহলে এটা কন্ট্রোল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, এটাও কিন্তু প্রাইভেট নেটওয়ার্ক এক্সটারনেট, কিন্তু কন্ট্রোল। এখানে অ্যালাউ যাদেরকে করবেন তারাই এখানে ঢুকতে পারবেন। এর অ্যাক্সেসিবিলিটি কি? ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে এটা ওপেন, যে কেউ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারে। আর ইন্টারনেটের ভিতরে এখানে অনলি উইদিন দ্য অর্গানাইজেশনে যারা আছে তারা এখানে অ্যাক্সেস করতে পারে, বাইরের কেউ পারে না ইন্টারনেটে, ইন্ট্রা। আর এক্সটারনেটে আপনাকে কি বলবে, অ্যাক্সেস টু দ্য এক্সটারনেট হচ্ছে সাপ্লায়ার এবং ক্লায়েন্ট যাকে আপনি পারমিশন দিচ্ছেন। ইউজার কারা? ইন্টারনেটের ইউজার জেনারেল পাবলিক। ইন্টারনেটের ইউজার অর্গানাইজেশনের যে স্টাফ রয়েছে তারা। এক্সটারনেটের ইউজার সিলেক্টেড এক্সটার্নাল ইউজার। এখানে ইন্টারনাল ইউজার রয়েছে আবার এক্সটার্নাল রয়েছে। সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সিকিউরিটি আসলে লেস। এখানে যে কোনো সময় আপনি ডাটা ব্রিচ হতে পারে যদি আমি সঠিক ফায়ারওয়েল ব্যবহার না করি এবং ডাটাকে যদি এনক্রিপশন না করি। আর ইন্টারনেটে এখানে হাইলি সিকিউর, কারণ না বাইরের কেউ ঢুকতে পারে না, শুধুমাত্র অর্গানাইজেশনে যারা আছে তারা ব্যবহার করে। আর এক্সটারনেটে এটা সিকিউর, এটা কন্ট্রোল করা হয় ক্রিটিক্যালি। কেন ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়? কেননা ইনফরমেশন শেয়ারিং এর জন্য, কমিউনিকেশনের জন্য, কমার্স বা ই কমার্সের জন্য। আর ইন্ট্রানেট এটা হচ্ছে ইন্টারনাল কমিউনিকেশন উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, ডাটা শেয়ারিং এর জন্য। আর এক্সটারনেট এটা কোলাবোরেশনের জন্য এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার, যেমন B2B, বিজনেস টু বিজনেস পোর্টালের সাথে। এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায় যে ইন্টারনেটের এখানে ব্যবহার কিভাবে হয়, গুগলে রয়েছে, ফেসবুক, অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদি। আর ইন্টারনেট হচ্ছে একটা কোম্পানির উইদিন দ্য কোম্পানি একটা HR মডিউল বা সফটওয়্যার, হ্যাঁ, এবং CRM সিস্টেম, এগুলি হচ্ছে ইন্ট্রানেট। এক্সটারনেট হচ্ছে যেমন সাপ্লায়ার পোর্শন, কাস্টমার অর্ডার ট্র্যাকিং সিস্টেম, এগুলি। সো আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম একটু যদি রিভিউ করি, এবং এরপরে এটার উপর বেস করে আমরা কিছু MCQ দেখব। আমরা আসছি টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে। এটা লার্নিং অবজেক্ট 6। Firstly, we have seen the telecommunication network is a collaboration of terminal nodes linked or connected to enable the telecommunication between the terminals. Then we have seen telecommunication network model. Telecommunication network is an arrangement where একজন সেন্ডার তার মেসেজকে ট্রান্সমিট করতে পারে যেন রিসিভারের কাছে একটা চ্যানেলের মাধ্যমে, এবং একটা থ্রো বা মিডিয়ায় এটা যায়। এবং বেসিক কিছু কম্পোনেন্ট রয়েছে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে, এখানে 5টাকে বলা হয়েছে: টার্মিনাল, টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর, টেলিকমিউনিকেশন চ্যানেল, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার। আর নেটওয়ার্ক এন্টারপ্রাইজ বলতে আমরা বুঝি আসলে কর্পোরেট নেটওয়ার্ক, যেখানে একটা এন্টারপ্রাইজ কমিউনিকেশনের ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করে। আসলে বড় অর্গানাইজেশনে যখন তার সবগুলোর সাথে কানেক্টিভিটি থাকে, এটা এন্টারপ্রাইজ, তখন এটা কর্পোরেট নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিগণিত হয়। নেটওয়ার্ক কনসেপ্টে আমরা দেখেছি যে এখানে এটা যেটা রেফার করতেছে, যেমন বিভিন্ন এন্টিটির সাথে যুক্ত হয়ে এখানে পিপল থাকবে, অবজেক্ট থাকবে, একটা আরেকটার সাথে কানেক্টিভিটি হবে।
বেসিক কনসেপ্ট হিসেবে আমরা দেখেছি টাইপ অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ল্যান, ওয়ান, ম্যান এগুলি রয়েছে। নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার হিসেবে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার, পিয়ার টু পিয়ার আর্কিটেকচার। নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজি হিসেবে আমরা দেখি স্টার ট্রোপোলজি, রিং ট্রোপোলজি, বাস ট্রোপোলজি। নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন টেকনোলজি হিসেবে আমরা দেখি ইন্ট্রানেট, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, ইন্টারনেট, আবার এক্সট্রানেট। সরি। টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের টাইপে ওয়ান, ল্যান, ভিপিএন, ক্লায়েন্ট সার্ভার ইত্যাদি। এবং ডিজিটাল এবং অ্যানালগ সিগন্যালে আমরা দেখি যে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম সে কিন্তু হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে ট্রান্সমিট করে ইনফরমেশন একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশন। এই সিস্টেমে আমরা ট্রান্সমিট করতে পারি টেক্সট হিসেবে, ডাটা হিসেবে, গ্রাফিক্স হিসেবে, ভয়েস দিয়ে পারি, ডকুমেন্ট শেয়ার করে পারি, অথবা ফুল ভিডিও পাঠাতে পারি। এই সিগন্যাল কিন্তু ২ ধরনের। একটা হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যাল, আরেকটা ডিজিটাল। আর অ্যানালগ সিগন্যালটা একটা কমিউনিকেশন গুলা আসলে ওয়েভের মতো হয়। আর ডিজিটাল সিগন্যালটা আমরা জানি সে কিন্তু এখানে রেসপন্ড করে একটা সিরিজে বিটে, যেমন 0 এবং 1। টেলিকমিউনিকেশন মিডিয়া অনেক ধরনের রয়েছে। একটা হচ্ছে ওয়্যার মিডিয়া, আরেকটা হচ্ছে ওয়্যারলেস মিডিয়া। তো ওয়্যার মিডিয়া আসলে যেখানে কেবল সংযুক্ত করে করা হয়। এই সেটআপে ফিজিক্যাল কেবলকে লাগানো হয় ট্রান্সমিট করার জন্য ডাটা একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে, অথবা একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটার। ওয়্যার নেটওয়ার্ক এখানে ৩ ধরনের টাইপের রয়েছে। একটা হলো টুইস্টার পেয়ার ওয়্যার, কোয়াক্সিয়াল কেবল এবং ফাইবার অপটিক্স। এই আমি একটু পানি খাই মনে হয়। সরি। সো হিয়ার দ্য ওয়্যার টেকনোলজি, দেন আমরা দেখেছি যে ওয়্যারলেস টেকনোলজি। ওয়্যারলেস টেকনোলজি মানে এখানে ওয়্যার থাকবে না। এই টেকনোলজিতে আমরা দেখি যেগুলি আছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা একটা রাউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের সাথে ওয়াইফাই এর সংযোগ করতে কাজ করছি। এগুলো আসলে ওয়্যারলেস টেকনোলজি। এখানে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন টেকনোলজি রয়েছে। তারপরে মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন, লাইট ওয়েভ ট্রান্সমিশন, রেডিও ট্রান্সমিশন, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম, সেলুলার, ওয়াইফাই সবগুলা বিভিন্ন টাইপের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন টেকনোলজি। এবং এইখানে আমরা দেখি যে এগুলা কমিউনিকেশন প্রসেসর রয়েছে, যে প্রসেস করতে সহায়তা করে। এটা মডেমে হতে পারে, সুইচের মাধ্যমে, রাউটার এবং অন্যান্য। মডেম হচ্ছে সে কনভার্ট করে ডিজিটাল সিগন্যালকে, কম্পিউটারে সেটা অ্যানালগ হয় এবং ডিজিটাল হয়ে কম্পিউটার কাজ হয়ে আবার যে আউটপুট হয় সেটা অ্যানালগে আসে। এবং মাল্টিপ্লেক্সার হলে একসাথে সে অনেকগুলি ডিভাইসের সাথে সে ট্রান্সমিট করতে পারে। এরকম সুইচ, রাউটার, হাব, গেটওয়ে এই সবগুলি ইন্টার নেটওয়ার্ক প্রসেসর। এবং টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার হিসেবে আমরা যদি দেখি, এই সফটওয়্যার তার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটি গুলিকে কন্ট্রোল করা। এবং এর ট্রেন দিন, দিন এমন একটা অবস্থানে আসছে, যেমন ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন, টেলিকমিউনিকেশন ট্রেন,
অ্যাপ্লিকেশন ট্রেনে পরিবর্তন হয়ে বর্তমান যুগে আমরা 5G, আইওটি, ক্লাউড কমিউনিকেশন এগুলির সাথে আমরা সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছি। এবং আমাদের অনেক ধরনের ব্যারিয়ার আছে টেলিকমিউনিকেশনে। একটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল, টাইম, একটা কস্ট এবং স্ট্রাকচার। এই সবগুলি বিভিন্নভাবে কিন্তু স্ট্রাকচারে সবগুলিকে ওভারকাম করার সুযোগ রয়েছে এবং ওভারকাম করতে পারলে কিন্তু বিজনেস ভ্যালু এডিশন হয়। এরপর আমরা দেখেছি যে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হচ্ছে আসলে এক ধরনের পাবলিক এবং গ্লোবাল কমিউনিকেশন। এটা ডাইরেক্ট কানেক্টিভিটি দেয়। ল্যানের মাধ্যমে সাথে আইএসপি এটা প্রোভাইড করে। এটার অ্যাক্সেস হচ্ছে ওয়ার্লড ওয়াইড। যে কেউ ইচ্ছা করলে এখানে ঢুকতে পারে। আর এর ফলে এখানে ইনফরমেশনের সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেট একদিনে আসছে না, রিভলিউশন বা আস্তে, আস্তে ধাপে, ধাপে বিভিন্ন ফেইজে এসেছে। ১ম আমরা দেখি যে ১ম পর্যায়ে অ্যাপারনেট বা আইসিপি, আইপি মডেল ইমেইল আসে। এরপর ডব্লিউডব্লিউ আসে। পরে ব্রডব্যান্ড এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এ স্মার্টফোন আসে। দেন ব্লকচেইন টেকনোলজি অন্যান্য জিনিসগুলি আসে। এখন বর্তমানে এআই এনাবেল সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। ইন্টারনেটে আমরা দেখেছি যে এটা একটা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, একটা অর্গানাইজেশনের জন্য। তবে এটা সিকিউরড। দেন আমরা দেখেছি এক্সট্রানেট। এক্সট্রানেট হচ্ছে অর্গানাইজেশনের সাথে বাইরের কমিউনিকেশন করা স্টেক হোল্ডারের সাথে এবং এটা অ্যাক্সেস গুলা কন্ট্রোল করা যায়। কমিউনিকেশন সিকিউর থাকে, কোলাবোরেশন টুল হিসেবে ব্যবহার হয় এবং সিলেক্টিভ শেয়ারিং হয়, ইন্টিগ্রেশন করা যায়। এখানে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, পার্টনার কোলাবোরেশন, কাস্টমার পোর্টাল এগুলোর সাথে যুক্ত থেকে কাজ করে। এর কিছু অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। এটা ইমপ্রুভ করে কোলাবোরেশনকে, কস্ট ইফেক্টিভনেস কে, এনহান্স করে সিকিউরিটি, রিয়াল টাইম আপডেট হয়। আর এটার আমরা পার্থক্য ৩ টার সাথে দেখেছি। এখন আমরা কিছু এটার উপরে এমসিকিউ রয়েছে এখানে, আমরা এগুলো একটু দেখব। A medium sized CA firm set up a system where all audit staff, employees can share file, printers, and internal software tools. একটা ফার্মের ভিতরে এমনভাবে একটা সেটআপ করা হয়েছে, সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে। সবাই বা অডিট স্টাফ, এমপ্লয়ি তারা ফাইল শেয়ার করে। এখানে হোয়াট দ্য বেস্ট ডিসক্রাইব দ্য সেটআপ। এই সেটআপটাকে বেস্ট ডিসক্রাইব কি বলা হবে? এখানে ৪ টার ভিতরে কোনটা হবে? The network. ইয়েস Yes. স্যার, এটা নেটওয়ার্ক। এক্সপ্লেনেশন আমরা বলতে পারি a network connection multiple device to share resource like file printers. It does not have to be internet based. এটা কিন্তু ইন্টারনেট বেজ না, উইদিন দ্য অর্গানাইজেশনে নেটওয়ার্কের ভিতরে কানেক্টিভিটি দাও। আরেকটা যদি দেখি, একটা ফার্মে পার্টনার এবং স্টাফরা সেন্ট্রাল সার্ভারে কানেক্টিভিটি করতেছে, তাহলে এটা কোন টাইপের আমাদের হবে? এটা হবে The আসলে LAN. লোকাল, জি, Yes. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, জি, ল্যান। LAN connects computer within a small area, such as an OPS এবং অন্যান্য বিল্ডিং। পরেরটা দেখি, which of the following not a typically network component? এই ৪ টার ভিতরে একটা নেটওয়ার্কের কম্পোনেন্ট না। যেমন সার্ভার কিন্তু নেটওয়ার্কের লিংক হয়। রাউটারের মাধ্যমে আমরা লিংক করতে পারতেছি। সুইচের মাধ্যমে লিংক করি। তাহলে এখানে স্পেসশিট হচ্ছে আসলে Spreadsheet. সি স্যার। আনসার স্পেসশিট। কেননা স্পেসশিট ইজ সফটওয়্যার, নট এ ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট। আনসার সি। দেন আমরা যদি দেখি হুইচ ডিভাইস ম্যানেজ আইপি অ্যাড্রেস, এগুলো হয়তো আরো আমরা সামনে আরো পড়া আছে দেখবো। অ্যান্ড ডাইরেক্ট নেটওয়ার্ক ট্রাফিক, এখানে রাউটারের মাধ্যমে আসলে এটা কি হয়, ম্যানেজ করে আইপি অ্যাড্রেস, নেটওয়ার্কের ট্রাফিকটা এটা রাউটার ম্যানেজ করে। কারণ আমরা
Router assign IPs and manage data flow between device and network. The feature of a network that ensure only authorized users access financial data. এটা কোনটার মাধ্যমে হবে, মানে কি যে অথরাইজ যাকে করছে ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা দেখা বা বোঝার জন্য, এইটা কোন ধরনের জিনিস, এটা হচ্ছে আসলে অথেন্টিকেশন। যেমন আমরা 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহার করি, আপনার ওটিপি আসবে, ওটা দিবেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত। এখানেও একটা নেটওয়ার্ক এখানে এনশিওর করে ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা অ্যাক্সেসে অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে। The authentication checks user identity before granting access. অ্যাক্সেস দেওয়ার আগে অথেন্টিকেশন এটা খুঁজে দেখে যে আসলেই তাকে ইয়ে দেওয়া আছে কিনা, অ্যাক্সেস দেওয়া আছে কিনা। একটা ফার্মের স্টোর করা হয়েছে ক্লায়েন্টের ডাটা। কোথায় করা হয়েছে? একটা সার্ভারে, ফার্মের সার্ভারে। এই সার্ভারটা কি হিসেবে অ্যাক্ট করতেছে? এখানে এই সার্ভার, আচ্ছা এটা আগে আমাদের ফর্মেটটা আছে, আচ্ছা এটা হোস্ট হিসেবে এখানে আমাদের অ্যাক্ট করতেছে। হোস্ট যেমন হলো, এ হোস্ট ইজ অ্যান কম্পিউটার দ্যাট স্টোর অ্যান্ড সার্ভ রিসোর্স ওভার এ নেটওয়ার্ক। লেফট সাইডের লাস্টেরটা, হোয়াট প্রোটোকল ইজ এসেনশিয়াল ফর অ্যাক্সেসিং ওয়েবসাইট ওভার এ নেটওয়ার্ক। এই যে আমি নেটওয়ার্কে আমরা দেখি এইচটিটিপির মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই প্রোটোকলে যাই, আপনি দেখেন, এবং এটার সাথে যখন এস যুক্ত থাকে তখন হলো সিকিউর। এইচটিটিপিএস is the protocol used to access website and web-based application. আমরা দেখি না www ডট, তারপর এর আগে থাকে কিন্তু http. In a business network, a firewall is used. একটা বিজনেস নেটওয়ার্কে ফায়ারওয়াল কিভাবে ইউজ কেন করা হয়? এটা করা হয়, এই ফায়ারওয়ালটা ব্লক করে দেয় আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস। যার যাকে অথরাইজ দেয় নাই, আনঅথরাইজ যদি অ্যাক্সেস করতে চায়, তার ইয়েটা ব্লক করে দেওয়া হয়। Firewall. So a firewall filter network traffic to prevent attacks and data leak. আচ্ছা হঠাৎ করে কাশি। Then আমরা যদি দেখি, which of the following is a wireless transmission media? এখানে এই যে চারটার ভিতরে, হ্যাঁ ওয়াইফাই হলো ওয়্যারলেস, ওয়্যারলেস, বাকিগুলো কিন্তু ওয়্যার থাকবে। কোয়াক্সিয়াল কেবল মানে ওয়্যার, ফাইবার অপটিক্স ওয়্যার, ইথারনেট এটা ওয়্যার। ওয়াইফাই ট্রান্সমিট ডাটা ওয়্যারলেসিং ইউজিং রেডিও ওয়েভ। এখানেও কিন্তু এমসিকিউ আছে যে ওয়াইফাই ট্রান্সমিট ডাটা ওয়্যারলেস ইউজিং হুইচ ওয়েভ? আনসার রেডিও ওয়েভস। Now a cloud-based accounting system is accessed over which network type? এখানে কোন নেটওয়ার্ক টাইপে ক্লাউড বেস ইয়া করা হয়? যেমন আমরা দেখি যে ওয়ান মানে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, কারণ ইন্টারনেটে হবে না, এটা উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। ক্লাউড বেস এটা মানে কিন্তু আমার আলাদা রয়েছে। এখানে ওয়ান কানেক্ট দ্য রিমোট ইউজার টু ক্লাউড সিস্টেম হোস্টেড অনলাইন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ফাংশন অফ এ সুইচ? সুইচের এই চারটার ভিতরে একটা কাজ না, বাকি তিনটা কাজ। এখানে প্রোভাইড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সুইচ দেয় না, কিন্তু সুইচ কানেক্ট করে ল্যানের সাথে, ট্রান্সফার করে ডাটা স্পেসিফিক অ্যাড্রেসে, রিডিউস ডাটা ট্রাফিক কোলিশন এটাকে সে কে করে? সুইচ করে। কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সুইচের মাধ্যমে হয় না।
সুইচ ম্যানেজ ইন্টারনেট ডিভাইস কানেক্টিভিটি। সে কিন্তু শুধু ডিভাইসের কানেক্টিভিটি করে, আর ইন্টারনেট ম্যানেজ হচ্ছে রাউটারের মাধ্যমে। ইন্টারনেট ম্যানেজ হয় রাউটারের মাধ্যমে, সুইচের মাধ্যমে হয় ডিভাইসগুলির কানেক্টিভিটি করে থ্রু দ্য সুইচ। এখানে এই চারটার ভিতরে কোনটাকে বিজনেস ইন্ট্রানেট বেস্ট হিসেবে ডিসক্রাইব করা হয়েছে? এখানে অ্যান ইন্টারনাল সিকিউর প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হচ্ছে একটা বিজনেসের ইন্টারনেট, মানে ইন্ট্রা। সো ইন্টারনেট আর ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক। এখানে আমরা দেখি একটা ফার্মে রিয়েল টাইমে কোলাবোরেশন করতে চাচ্ছে অডিট ফাইলগুলিকে। এটার জন্য কোন টুলস তার জন্য বেস্ট? এখানে আমরা দেখেছি যে ইমেইলে তো আসলে রিয়েল টাইম হচ্ছে না, এর শুধু সবাই একসাথে পাচ্ছে না। গুগল ডকুমেন্ট যদি ব্যবহার করা হয়, ডক ব্যবহার করা হয়, তখন কিন্তু রিয়েল টাইমে কোলাবোরেশন করা যায়। কেননা গুগল ডক্স অ্যালাউস সিমultaneous এডিটিং অ্যান্ড কোলাবোরেশন ইন রিয়েল টাইম। একসাথে অনেকে এডিট করতেছে, অনেকে সেভ করতেছে, বাট আলটিমেট সামারি কিন্তু আসতেছে গুগল ডক্সে, রিয়েল টাইমে সঠিক তথ্য পাচ্ছে। Which of the following is a wide area network service for data storage backup? এই চারটার ভিতরে র্যাম তো একটা পিসির ভিতরে থাকে, ইন্টারনেট অর্গানাইজেশনের ভিতরে, ইথারনেট কিন্তু কেবল দিয়ে করতে হবে। তাহলে ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে আমার ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সার্ভিস স্টোরের জন্য, ব্যাকআপ নেওয়ার জন্য। সো ক্লাউড সার্ভিস অফার স্কেলেবল রিমোট ডাটা স্টোরেজ অ্যান্ড ব্যাকআপ ভায়া ওয়ান। এটা ওদের ডাবল হয়ে গেছে। An organization installs antivirus and firewall software on its server. What is the example? একটা অর্গানাইজেশন কি করছে? অ্যান্টিভাইরাস এবং ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার ইনস্টল করছে তার সার্ভারে। এটা হচ্ছে সিকিউরিটি সফটওয়্যার। এই জিনিসগুলি সিকিউরিটি সফটওয়্যার কেন না? These are software solution for securing network system. Now, which of the component convert digital signal to analog for internet transmission? মডেমের মাধ্যমে ডিজিটাল সিগন্যাল অ্যানালগ সিস্টেমে রূপান্তর করা যায়। Which is a network service commonly used? অডিট ফার্ম। একটা অডিট ফার্ম কোন ধরনের নেটওয়ার্ক সার্ভিস কমনলি ব্যবহার করে? এটা হলো ফাইল শেয়ারিং এর জন্য। ফাইল শেয়ারিং অ্যালাউস অ্যাক্সেস টু ডকুমেন্ট ফর মাল্টিপল কম্পিউটার উইদিন এ নেটওয়ার্ক। Which component store, process and manage data in network? কোন জিনিসটা করে এখানে? তারপরে সার্ভার। A server act as a central brain for processing and managing network resource. তো এই আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়ব নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজিস, যেখানে আমরা দেখব রিং, ম্যাশ, স্টার, তারপরে এগুলি সবগুলির কিভাবে কাজ করে, স্টার ট্রোপোলজি কিভাবে কাজ করে, তারপরে আপনার বাস ট্রোপোলজির কিভাবে এখানে নেটওয়ার্কে কাজ করে, দেন রিং ট্রোপোলজি কি করে কাজ করে। সো এভাবে আমরা পরবর্তী ক্লাসটা এভাবে হবে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। ঠিক আছে স্যারেরা? স্যার আজকের পিডিএফটা তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েন। জি জি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যারেরা, ভালো থাকবেন, আবার নেক্সট ডেতে দেখা হবে। স্যার আপনাকে আমি ওকে স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে নক করছিলাম স্যার। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে আপনার একটা মেসেজ দিয়েছিলাম স্যার, আপনি বোধহয় দেখেন নাই হয়তো। ও ওই যে আচ্ছা, আরে ভাইরে মেসেজ দেখতে দেখতে জীবন শেষ, এত মেসেজে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, দেখবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
আসসালামু আলাইকুম স্যার।